तो चालो विद्यार्थी मित्रों न्यूक्लियस प्रकरणना एक आगळना टॉपिक विषे आपणे अभ्यास शुरू करिए। टॉपिकनुं नाम छे रेडियो एक्टिविटी। तो सौ प्रथम हेनरी बेक्वेरेल नामनो वैज्ञानिक जुदा जुदा रासायणिक संयोजनों एना पर दृश्य प्रकाश आपात करी अने प्रस्फुरणनी घटनानो अभ्यास करतो हतो। तमने एम थशे के वળી आ प्रस्फुरण एटले शुं? तो प्रस्फुरणने अंग्रेजीमां कहेवाय फ्लोरोसન્ટ, बराबर। अंग्रेजीमां एने कहीशुं आपणे फ्लोरोसન્ટ अने एनो मीनिंग एवो थाय कि अमुक रासायणिक संयोजनों एवा होय कि जेना पर विद्युत भारित कण અથડાય ने, विद्युत भारित कण एटले इलेक्ट्रॉन छे, आल्फा कण छे, आवा कोईपण कण ए द्रव्य साथे અથડાય तो जे जग्याए कण અથડાય ने ए जग्या आगळ प्रकाशनुं एक स्पॉट एटले मतलब टपकું जोवा मळे, बराबर, प्रकाशित टपकું जोवा मळे। तो आ जे घटना छे एने फ्लोरोसન્ટ एटले प्रस्फुरण तरीके ओळखवामां आवे छे। तो हेनरी बेक्वेरेल आवो ज कंईक अभ्यास करतो हतो। તેમણે अभ्यास दरमियान जोयुं कि यूरेनियम पोटेशियम सल्फेट पर दृश्य प्रकाश आपात कर्या पछी बराबर एने काळा कागळमां वींटाळे एटले यूरेनियम पोटेशियम सल्फेटनुं एक पेकेट बनाव्युं, बराबर, अने पડીકાને चांदीना टुकड़ा द्वारा फोटोग्राफिक प्लेटथी अलग करीने मूक्युं। एटले मतलब अहींया यूरेनियम पोटेशियम सल्फेटनुं एक पेकेट मूक्युं, वच्चे चांदीनो टुकड़ो मूक्यो, आ चांदीनो टुकड़ो, बराबर, अने पछी पाछळ मूकी फोटोग्राफिक प्लेट आ रीतना। तो थोड़ा समय बाद फोटोग्राफिक प्लेटनुं एने अवलोकन कर्युं तो फोटोग्राफिक प्लेट पर काळा रंगना धाबा जणाया एटले काळाश जणाय। आ काळाश छे संयोजनमांथी उत्सर्जाता कोईक विकिरणना लीधे होवी जोईए, बराबर। आ काळाश शुं काम होय के संयोजनमांथी कंईक विकिरणों निकळता हशे ने आ जे विकिरणों અહીંથી નીકળ્યા એ ચાંદીની પ્લેટની આરપાર નીકળી જતા હશે તો જ અહીંયા કાળા રંગના ધાબા જણાય એવું એને જણાવો। तो आ जे घटना है एमने बेक्वेरेले नैसर्गिक रेडियो एक्टिविटी एवं नाम आप्युं। नैसर्गिक एटले कुदरती। तो यूरेनियम जेवा भारे परमाणुमांथी आपमेळे अदृश्य एवा विकिरणोनुं उत्सर्जन थाय तो आ घटनाने नैसर्गिक रेडियो एक्टिविटी एवं नाम आपेलुं, बराबर। एटले नैसर्गिक रेडियो एक्टिविटीनी डेफिनेशन पूछे तो भारे परमाणु, वधु चोक्कस बोलीए तो भारे न्यूक्लियसमांथी आपमेळे अदृश्य एवा विकिरणोनुं उत्सर्जन थाय तो आ घटना ने नैसर्गिक रेडियो एक्टिविटी बराबर एना तरीके ओळखवामां आवे छे। त्यारबाद मेडम क्यूरी अने तेमना हस्बंड एटले पियर क्यूरी ए बंने यूरेनियमनुं काचुं खनिज जेनुं नाम छे पीच ब्लेंड, यूरेनियमनुं काचुं खनिज जेनुं नाम छे पीच ब्लेंड, एमांथी बे रेडियो एक्टिव तत्व छूटा पाड्या। एकनुं नाम आप्युं पोलोनियम अने बीजानुं नाम आप्युं रेडियम। तो आ बंने जे तत्वो छे एनी एक्टिविटी यूरेनियम करता घणी ज वधारे हती। यूरेनियम करता केवी हती? घणी ज वधारे। त्यारबाद बीजा वैज्ञानिकोए थोरियम, एक्टिनियम जेवा भारे तत्वो पण रेडियो एक्टिव विकिरणोनुं उत्सर्जन करे, बराबर, एवुं संशोधन करेलुं। हवे आवा तत्वो जे छे के जे तत्वो अदृश्य विकिरणोनुं उत्सर्जन करे एवा तत्वो, बराबर, एने रेडियो एक्टिव तत्वो तरीके ओळखवामां આવ્યા। आ उत्सर्जता जे विकिरणो छे एने रेडियो एक्टिव विकिरणो कीधा अने आ जे घटना छे एने रेडियो एक्टिविटी एवुं नाम आपवामां આવ્યું। ख्याल आवे? हवे आ जे प्रयोगो हता ए प्रयोगोना आधारे अमुक बाबतो एमना ध्यानमां आवेली, वैज्ञानिकोना ध्यानमां अमुक नोंधपात्र बाबत आवेली। एमांनी एक शुं के रेडियो एक्टिव विकिरणोनुं उत्सर्जन स्वतः अने तात्क्षणिक छे। स्वतः एटले आपमेळे अने तात्क्षणिक मतलब के तत्कालिक उत्सर्जाय छे, बराबर। तथा तेना पर बाह्य परिबळो जेवा के तापमान, दबाण, विद्युत क्षेत्र, चुंबकीय क्षेत्र वगैरेनी कोई असर थती नथी। आवुं एक अवलोकन वैज्ञानिकोने जोवा मळ्युं हतुं के रेडियो एक्टिव विकिरणोनुं उत्सर्जन आपमेळे थाय अने तात्क्षणिक थाय, एना पर बाह्य परिबळोनी कोई असर न थाय। विद्युत क्षेत्र तमे लगाडो, चुंबकीय क्षेत्र लगाडो के तापमान वधारो घटाडो, आ बधी बाबतोनी अहींया कोई असर पड़ती नथी, बराबर। पछी रेडियो एक्टिव तत्वोनुं बीजा कोई तत्व साथे रासायणिक संयोजन करवामां आवे। रेडियो एक्टिव तत्वोनुं बीजा तत्व साथे रासायणिक संयोजन करवामां आवे तो पण रेडियो एक्टिव विकिरणोना उत्सर्जननो दर बदलातो नथी। एटले एक रेडियो एक्टिव विकिरणोनुं उत्सर्जन करतुं तत्व होय एनी साथे बीजुं तत्व आपणे भेळवी दीए, बंनेनुं रासायणिक संयोजन करीए तो एना कारणे पण विकिरणोना उत्सर्जनना दरमां कोई फेर पड़तो नथी, बराबर। तो आ बंने मुद्दाओ परथी एवुं फलित थाय के रेडियो एक्टिव घटना ए न्यूक्लियर घटना छे। हवे तमने एम थशे आवुं केम कीधुं रेडियो एक्टिव घटना ए न्यूक्लियर घटना छे, न्यूक्लियस साथे संकळाયેલી घटना छे एवुं केम कीधुं? स्वाभाविक छे। जो तमे तापमान, दबाण के विद्युत क्षेत्र आवुं के बदलो ने
એટલે કોઈ પણ પરમાણુનું ઇલેક્ટ્રોનિક્સ બંધારણ બદલાય. ઉપરાંત રાસાયણિક સંયોજન બને ને ત્યારે પણ ઇલેક્ટ્રોન જોડાય, બરાબર, અથવા છૂટા પડે, જે થાય રાસાયણિક સંયોજનની અંદર પણ ઇલેક્ટ્રોનિક્સ બંધારણ બદલાય. એટલે જો ઇલેક્ટ્રોનિક્સ બંધારણ એટલે ઇલેક્ટ્રોન સાથે સંકળાયેલું વિકિરણ હોય ને, રેડિયો એક્ટિવિટીની ઘટના છે એ ઇલેક્ટ્રોન સાથે સંકળાયેલી હોય ને, તો રાસાયણિક સંયોજન કરો અથવા તાપમાન, દબાણ, વિદ્યુત ક્ષેત્ર બદલો એટલે તરત જ એ ઘટના ઉપર અસર થવી જોઈએ. પરંતુ આ બંનેના કારણે કોઈ અસર થતી નથી. મતલબ આ વિકિરણો છે ન્યુક્લિયસમાંથી ઉત્સર્જાયેલા હોવા જોઈએ, એટલે ન્યુક્લિયર ઘટના છે. બરાબર, તો આ રીતનું આપણે ધ્યાન રાખવાનું. તો વાસ્તવમાં રેડિયો એક્ટિવ તત્વ છે અસ્થાયી હોવાથી વિભંજન પામે. વિભંજનનો મતલબ થાય તૂટે. અસ્થાયી હોવાથી રેડિયો એક્ટિવ તત્વ તૂટે, બરાબર, અને 3 પ્રકારના કણોનું ઉત્સર્જન કરે. એમાંનો એક કણ આલ્ફા કણ. તો આલ્ફા કણ એ વાસ્તવમાં હિલિયમનું ન્યુક્લિયસ છે. આલ્ફા કણ શું છે? વાસ્તવમાં હિલિયમનું ન્યુક્લિયસ છે, એટલે 2He4. બરાબર. હવે એનું દળ છે ને, બરાબર, એ 2 પ્રોટોન અને 2 ન્યુટ્રોનના દળના સરવાળા જેટલું હોય. તો આવું કેમ ખબર પડે? તો હિલિયમ છે, હિલિયમમાં શું આવેલું હોય જરા જુઓ. હિલિયમની અંદર શું આવ્યું હોય? તો 2 પ્રોટોન અને 2 ન્યુટ્રોન. તો હિલિયમના ન્યુક્લિયસનું દળ એટલે 2 પ્રોટોનનું દળ વત્તા 2 ન્યુટ્રોનનું દળ, અને પ્રોટોન અને ન્યુટ્રોનનું દળ લગભગ સમાન હોય. એટલે તમે એમ કહી શકો કે આલ્ફા કણનું દળ 4Mn અથવા આમે લખી શકો 4MP, કારણ કે પ્રોટોન અને ન્યુટ્રોનનું દળ લગભગ સમાન હોય. એટલે આલ્ફા કણનું દળ કેટલું? તો 4 પ્રોટોનના દળ જેટલું અથવા 4 ન્યુટ્રોનના દળ જેટલું. આગળ આલ્ફા કણ પરનો વિદ્યુતભાર તો +2E. આલ્ફા કણ, ફરી વાર રિપીટ કરીએ, આલ્ફા કણ એટલે શું? તો હિલિયમનું ન્યુક્લિયસ. શું આવ્યું અંદર? તો 2 પ્રોટોન અને 2 ન્યુટ્રોન. ન્યુટ્રોન તો વિદ્યુતભાર વિહીન છે, તો પછી આલ્ફા કણ પરનો વિદ્યુતભાર એટલે 2 પ્રોટોનનો વિદ્યુતભાર. 1 પ્રોટોનનો વિદ્યુતભાર +E, તો 2 નો વિદ્યુતભાર +2E. કોમન વાત. અને આલ્ફા કણનો વેગ છે ને ઉત્સર્જન કરતા ન્યુક્લિયસ પર આધાર રાખે. એટલે આલ્ફા કણ કયા ન્યુક્લિયસમાંથી ઉત્સર્જાય એના ઉપર આલ્ફા કણનો વેગ આધારિત હશે. બીટા કણો. તો બીટા કણો વાસ્તવમાં શું છે? ઇલેક્ટ્રોન અથવા પોઝિટ્રોન છે. ઇલેક્ટ્રોન અથવા પોઝિટ્રોન. એનું દળ છે ને એ ઇલેક્ટ્રોનના દળ જેટલું હોય, કારણ કે ઇલેક્ટ્રોન ને પોઝિટ્રોન બંનેના દળ છે ને સરખા હોય. ઇલેક્ટ્રોનના દળ જેટલા જ હોય, ખાલી વિદ્યુતભારનો ફેર આવે. ઇલેક્ટ્રોન પર +E વિદ્યુતભાર, ઇલેક્ટ્રોન પર -E વિદ્યુતભાર અને પોઝિટ્રોન પર +E વિદ્યુતભાર, આટલો ફરક આવે. અને એનો વેગ છે એ પણ આની જેમ ઉત્સર્જન કરતા ન્યુક્લિયસ પર આધારિત છે. ગેમા વિકિરણો એ શક્તિશાળી વિદ્યુત ચુંબકીય તરંગ છે. એનો વેગ છે પ્રકાશના વેગ જેટલો હોય. બરાબર. તો આ રેડિયો એક્ટિવિટીની ઘટના વિશે આ બંને બોર્ડ છે સામાન્ય માહિતી દર્શાવે છે. બરાબર. તો આ દરેક વસ્તુ છે આપણે એક વખત શાંતિથી વાંચી, સ્ક્રીન પોઝ કરી શાંતિથી વાંચી, જરૂર જણાય તો લખી અને પછી આપણે આગળનો સેશન છે કન્ટિન્યુ કરવો. તો વિદ્યાર્થી મિત્રો, હવે પછીની જે 4 થિયરી આવશે, આ એક, આ 2 અને આના પછીની 2, એ 4 ખૂબ જ અગત્યની થિયરીઓ છે. તમે બોર્ડનું પેપર લેશો, ગુજરાત બોર્ડનું જો પેપર લેશો, તો આ 4 થિયરીમાંથી કાં એકાદો MCQ, કાં એકાદી થિયરી, કાં એકાદો દાખલો, એટલે કંઈ ને કંઈ તો તમને જોવા મળશે જ. એટલીસ્ટ 1 માર્કનું તો પૂછાશે. બરાબર. એટલે આ 4 થિયરી છે એ બરાબર વ્યવસ્થિત તૈયાર કરવી, જેથી કરીને એને અનુરૂપ ઘણા બધા દાખલા આપેલા છે. દાખલાઓ પણ આપણે વ્યવસ્થિત કરી શકીએ. તો ચાલો શરૂ કરીએ. પહેલી થિયરી, રેડિયો એક્ટિવિટી અને રેડિયો એક્ટિવ ક્ષય અચળાંક. બરાબર. તો આ થિયરી શરૂ કરતા પહેલા 2 શબ્દો, એક વિભંજિત અને બીજો અવિભંજિત, બંને બરાબર ક્લિયરલી સમજી લો. જો વિભંજિત એનો મતલબ થાય તૂટેલા. આપણે એમ બોલે વિભંજિત ન્યુક્લિયસ, એનો મતલબ જે ન્યુક્લિયસ તૂટી ગયા છે એ. અને અવિભંજિત ન્યુક્લિયસ એટલે કે જે ન્યુક્લિયસ હજુ સુધી તૂટ્યા નથી એ. અવિભંજિત એટલે તૂટ્યા નથી એ, અને વિભંજિત એટલે તૂટી ગયા છે એ. બરાબર. આ બંને શબ્દ આપણને બરાબર ક્લિયર સમજ પડવી જોઈએ. આગળ વધીએ. તો ધારો કે T સમયે આપેલ રેડિયોએક્ટિવ નમૂનામાં અવિભંજિત ન્યુક્લિયસની સંખ્યા n છે. T સમયે કેટલા અવિભંજિત ન્યુક્લિયસ છે? n છે. અને ડેલ્ટા T સમયમાં ડેલ્ટા n જેટલા ન્યુક્લિયસોનું વિભંજન થાય. એટલે ડેલ્ટા T સમયમાં ડેલ્ટા n ન્યુક્લિયસો તૂટી ગયા. તો ન્યુક્લિયસો તૂટવાનો દર
ન્યુક્લિયસો તૂટવાનો દર, તૂટવું એટલે વિભંજન, તો ન્યુક્લિયસના વિભંજનનો દર છે એને કહેવાય ડેલ્ટા એન બાય ડેલ્ટા ટી, બરાબર, ડેલ્ટા એન બાય ડેલ્ટા ટી, બરાબર. જો લિમિટ લીધી હોય તો dn બાય dt એને r, r એટલે શું કહેવાય? વિભંજન દર, ક્ષય દર અથવા એક્ટિવિટી કહેવાય. ન્યુક્લિયસો તૂટવાનો જે દર છે, બરાબર, એને વિભંજન દર, ક્ષય દર અથવા એક્ટિવિટી તરીકે ઓળખવામાં આવે છે. હવે પ્રયોગો પરથી એવું જાણવા મળ્યું કે કોઈ પણ રેડિયોએક્ટિવ પદાર્થ હોય એની એક્ટિવિટી તે સમયે અવિભંજિત ન્યુક્લિયસની સંખ્યાના સમપ્રમાણમાં હોય. એટલે ટી સમયે એક્ટિવિટી જોતી હોય ને, તો ટી સમયે એક્ટિવિટી એ તે સમયે અવિભંજિત ન્યુક્લિયસની સંખ્યાના સમપ્રમાણમાં હોય. એક્ટિવિટી એટલે વિભંજન દર અથવા ક્ષય દર એને r વડે દર્શાવાય, અથવા ડેલ્ટા એન બાય ડેલ્ટા ટી, અથવા તાક્ષણિક લઈએ તો dn બાય dt. તો લખ્યું ડેલ્ટા એન બાય ડેલ્ટા ટી ચલે છે -n. ઋણ નિશાની આવી અવિભંજિત ન્યુક્લિયસની સંખ્યાના સપ્રમાણમાં, પણ સાથે નિશાની કેવી આવી? ઋણ. તો ઋણ નિશાની શું સૂચવે છે અહીંયા? કે જેમ જેમ સમય પસાર થશે એમ અવિભંજિત એટલે બચેલા ન્યુક્લિયસની સંખ્યા ધીમે ધીમે ઘટતી જશે. એટલે તમારા n શું થાય? ધીમે ધીમે ઘટે. n ઘટે એટલે ડેલ્ટા n કેવું આવે? ઋણ આવે. અને એ ઋણને કેન્સલ કરવા માટે માઇનસ સંજ્ઞા લખેલી છે, બરાબર. હવે ચલન કાઢવા માટે અચળાંક મૂકીએ તો લેમ્બડા અચળાંક મૂકો અહીંયા, ડેલ્ટા એન બાય ડેલ્ટા ટી બરાબર માઇનસ લેમ્બડા એન, અને ત્યારબાદ લિમિટ લગાડી અને ડેલ્ટાને તાક્ષણિકમાં એટલે સરેરાશને શેમાં ફેરવું? તમે તાક્ષણિકમાં ફેરવું તો r રેડિયો એક્ટિવિટી dn બાય dt બરાબર માઇનસ લેમ્બડા એન, આવું સૂત્ર તમને મળી જશે. જ્યાં લેમ્બડા છે એ રેડિયો એક્ટિવ ક્ષય અચળાંક છે. લેમ્બડા શું છે? તો રેડિયો એક્ટિવ ક્ષય અચળાંક છે. હવે આ લેમ્બડા છે એ બાહ્ય પરિબળો પર આધારિત નથી. બાહ્ય પરિબળો એટલે આગળના ટોપિકમાં જોયું એમ તાપમાન, દબાણ, વિદ્યુત ક્ષેત્ર, ચુંબકીય ક્ષેત્ર વગેરે પર લેમ્બડા એટલે રેડિયોએક્ટિવ ક્ષય નિયતાંક આધાર રાખતો નથી. એક જ તત્વના જુદા જુદા અસ્થાયી આઇસોટોપ્સ માટે પણ લેમ્બડાનું મૂલ્ય જુદું જુદું હોય. લેમ્બડાનું મૂલ્ય, બરાબર, તત્વ બદલાય તો બદલાય, એ તો છે જ, પણ એક જ તત્વ હોય એના સમસ્થાનિકો હોય ને તો એના માટે પણ, બરાબર, લેમ્બડાનું મૂલ્ય કેવું મળશે? અલગ અલગ મળશે. અને એનો એસઆઈ એકમ છે સેકન્ડ ઇનવર્સ. જો કોઈ તત્વનો લેમ્બડા મોટો હોય એટલે લેમ્બડા મોટો, તો લેમ્બડા વધુ હોય તો રેડિયો એક્ટિવિટી અથવા વિભંજન દર વધારે હોય, બરાબર. જો અહીં લેમ્બડા મોટો સાઈડમાં આપણે લખીએ કે જો કોઈ તત્વ માટે, અહીંયા લખીએ આપણે કે લેમ્બડા મોટો હોય એટલે ક્ષય નિયતાંક મોટો હોય તો વિભંજન દર અથવા એક્ટિવિટી વધારે હોય, એટલે તૂટવાનો દર વધારે હોય, એટલે ઝડપથી તૂટી જાય. ઝડપથી તૂટી જાય એટલે આવા તત્વો છે એ ઝડપથી નાશ પામે, બરાબર. લેમ્બડા મોટો તો આવા તત્વો માટે વિભંજન દર વધુ. વિભંજન દરને શુદ્ધ ભાષામાં એટલે આપણી સાદી ભાષામાં વાત કરીએ તો તૂટવાની દર વધારે, એટલે આવું તત્વ જે ફટાફટ તૂટી જાય અને નાશ પામે. આથી આવું તત્વ છે એ અલ્પજીવી કહેવાય, બરાબર. અને જો કોઈ તત્વ માટે લેમ્બડા છે એ નાનો હોય તો એનો વિભંજન દર ઓછો હોય, આવું તત્વ છે ને એ દીર્ઘજીવી કહેવાય, બરાબર. એટલે ધીમે ધીમે તૂટે એટલે તૂટવામાં વાર લાગે, એટલે લાંબો સમય સુધી એનું અસ્તિત્વ રહેશે. તો આ એક થિયરી છે. હવે રેડિયોએક્ટિવ વિભંજન અંગે ચર ઘાતાંકીય નિયમ, બીજી એક થિયરી, ચર ઘાતાંકીય નિયમ. તો આપણે જાણીએ છીએ કે રેડિયોએક્ટિવ ન્યુક્લિયસોની સંખ્યા ધીમે ધીમે સમય સાથે ઘટતી જાય. શું કામ? કારણ કે ન્યુક્લિયસો ધીમે ધીમે તૂટતા જાય. તો કયા સમયે કેટલા ન્યુક્લિયસ છે એ શોધવું હોય તો એના માટે ચર ઘાતાંકીય નિયમ લાગુ પડે. શું કહે છે? તો ધારો કે શરૂઆતમાં એટલે t બરાબર 0 સમયે n0 જેટલા અવિભંજિત ન્યુક્લિયસ આવેલા છે અને t સમયે કેપિટલ N જેટલા અવિભંજિત ન્યુક્લિયસ છે. બસ શરૂઆતમાં n0 ન્યુક્લિયસ હતા, અત્યારે કેટલા ન્યુક્લિયસ છે? n. હવે t સમયે વિભંજન દર અથવા એક્ટિવિટી એનું સૂત્ર આપણે અહીંયાથી લઈ લઈએ કે t સમયે વિભંજન દર dn બાય dt બરાબર માઇનસ લેમ્બડા n. આપણે ન્યુક્લિયસની સંખ્યા કાઢવી છે તો આપણે n વાળા પદને એક સાઈડ ભેગા કરીએ તો આ n ને છેદમાં જવા દો, આ સાઈડ dt ને આ બાજુ આવવા દો, તો 1/n into dn ઇક્વલ ટુ માઇનસ લેમ્બડા ઇન્ટુ dt. ન્યુક્લિયસની સંખ્યા શરૂઆતમાં કેટલી હતી? તો n0. t સમયે કેટલી થાય? તો n. n0 માંથી કેટલી થઈ? n. તો શું કરવું પડે? તો સંકલન.
बराबर। तो बंने बाजू आपणे संकलन लई लीए तो हवे जरा आगळ वधीए तो इंटीग्रेशन शुं आवे तो 1/n इंटू dn बराबर माइनस लेमड़ा। लेमड़ा केवुं पद छे तो अचळ, ए बदलाय नहीं बराबर। अहींया आव्युं dt, समय छे 0 थी t અને ન્યુક્લિયસની સંખ્યા શરૂઆતમાં n0 થી n, તો 1/n નું સંકલન શું થાય? 1/n નું સંકલન તો ln n ક્યાંથી ક્યાં સુધી? n0 થી n બરાબર માઇનસ લેમડા, અહીંયા શું આવ્યું તો t, ક્યાંથી ક્યાં સુધી? 0 થી t। લિમિટ મૂકી દઈએ તો અહીંયા આવશે ln n0 ln n माइनस ln n0 बराबर माइनस लेमड़ा इंटू टी। लोग में बाद बाकी मतलब वास्तव में भागाकार, तो ln बराबर n बाय n0 इज इक्वल टू माइनस लेमड़ा टी। जो आ बाजू ln हटावो हो तो ओली बाजू e नी घात लागे तो आव्युं आवुं तमारे n बाय n0 बराबर e रेज टू माइनस लेमड़ा टी। फरीवार आटला पद फरीवार बोल दो तो कि 1/n નું संकलन थाय ln n, लिमिट छे n0 थी n। हवे ln में लिमिट मूको ने એટલે ln n माइनस अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट कर्युं अने t माइनस 0 એટલે t થઈ ગયું। ત્યારબાદ આ બાજુ log માં બાદબાકી છે તો log માં બાદબાકી मतलब વાસ્તવમાં શું આવે તો ભાગાકાર, તો ln n બાય n0 બરાબર માઇનસ લેમડા t। હવે આગળ तो आ बाजू जो ln तमारे हटावो होय तो ओली बाजू e नी घात लागे तो n बाय n0 बराबर e रेज टू माइनस लेमड़ा t बराबर। तो आ प्रमाणे आव्युं तो जवाब तमारे आवी गयो n बराबर अहींया लखीए आपणे n बराबर n0 e रेज टू माइनस लेमड़ा t। એટલે n એટલે શું છે તો લખ્યું t સમયે અવિભંજિત ન્યુક્લિયસની સંખ્યા એ ચર ઘાતાંકીય વિધેય અનુસાર બદલાય। ચર ઘાતાંકીય એટલે घात बदलाती हो एवं विधेय। अहींया जुओ घात छे ने समय साथे बदलाय छे, घात कोनी साथे बदलाय? समय साथे। એટલે अविभंजित न्यूक्लियसनी संख्या समय साथे चर घातांकीय विधेय अनुसार बदलाय बराबर। અને આપણે જાણીએ છીએ કે કોઈ પણ રેડિયોએક્ટિવ પદાર્થની એક્ટિવિટી r ચલે છે n, આનો ઉપયોગ કરીએ તો આને આમ પણ લખી શકાય r બરાબર r0 e રેઝ ટુ માઇનસ લેમ્બડા t। आर चले छे n, सूत्रनो उपयोग कर्यो तो जे प्रमाणे अविभंजित न्यूक्लियसनी संख्या बदलाय एज प्रमाणे एक्टिविटी बदलाय। रेडी? वास्तवमां न्यूक्लियसनी संख्या करता एक्टिविटी वधु प्रत्यक्ष रीते मापी शकाय, कारण के न्यूक्लियसनी संख्या तमे गणी नहीं सको, केटला न्यूक्लियस कोई पदार्थनी अंदर आवेला छे गणी नहीं सको, पण विकिरणो केटला बहार आवे छे बराबर ए तमे मापी शकशो। એટલા માટે एक्टिविटी जे वधु प्रत्यक्ष रीते मापी शकाती घटना छे। आगळ विचारीए तो जो अविभंजित न्यूक्लियसनी संख्या समय साथे शुं थाय तो घटे। केम? कारण के जो अहींया हकीकतमां e नी केवी घात छे? माइनस घात छे, એટલે हकीकतमां छेदमां छे। तो अविभंजित न्यूक्लियसनी संख्या समय साथे चर घातांकीय विधेय अनुसार घटे અને ચર ઘાતાંકીય વિધેય અનુસાર ઘટે ત્યારે આલેખ તમને આ રીતનો કંઈક મળશે બરાબર। શરૂઆતની અંદર અવિભંજિત ન્યુક્લિયસની સંખ્યા n0 પછી ધીમે ધીમે શું થાય ઘટતી જાય। તો રેડિયો એક્ટિવિટી માપવા માટે બે એકમો પ્રચલિત છે। કયા કયા? તો કે બેકવેરલ અને ક્યુરી। બેકવેરલ કોને કહેવાય? એક બેકવેરલ એક વિભંજન પર સેકન્ડ, કે જો રેડિયોએક્ટિવ પદાર્થમાં 1 સેકન્ડમાં એક ન્યુક્લિયસ તૂટતું હોય, જે રેડિયોએક્ટિવ પદાર્થમાં 1 સેકન્ડમાં એક ન્યુક્લિયસ તૂટતું હોય તો એવા પદાર્થની એક્ટિવિટી એક બેકવેરલ કહેવાય। અને ક્યુરી કે જે રેડિયોએક્ટિવ પદાર્થમાં 1 સેકન્ડમાં 3.7 ગુણ્યા 10 ની 10 ઘાત ન્યુક્લિયસ તૂટે, 3.7 ગુણ્યા 10 ની 10 ઘાત ન્યુક્લિયસ તૂટે તો એવા પદાર્થની એક્ટિવિટી છે એક ક્યુરી કહેવાય। तो एक क्यूरी बराबर 3.7 गुणिया 10 ની 10 घात विभंजन पर सेकंड અને 3.7 गुणिया 10 ની 10 घात बेकवेरल पण कहेवाय, कारण के विभंजन पर सेकंड जे छे અને बेकवेरल બંને સરખા જ છે। જો અહીંયા બરાબર આ પ્રમાણે થયું। તો આ બંને થિયરી બરાબર વ્યવસ્થિત સમજી લેવી બરાબર ને પછી આપણે આગળના થિયરી ઉપર અભ્યાસ શરૂ કરીએ। એકવાર સ્ક્રીન પોઝ કરી અને બધું જોઈ વાંચીને પછી આગળ વધવું। तो चलो विद्यार्थी मित्रों न्यूक्लियस प्रकरण अंदर आगळनी थियरी
રેડિયો એક્ટિવ તત્વોનો અર્ધ જીવનકાળ અને એના પછી આપણે જોશું સરેરાશ જીવનકાળ. અર્ધ જીવનકાળ એમના વિશે પહેલાં ચર્ચા કરીએ તો જે સમયગાળાની અંદર રેડિયો એક્ટિવ પદાર્થમાં અવિભંજિત ન્યુક્લિયસની સંખ્યા પ્રારંભમાં અવિભંજિત ન્યુક્લિયસની સંખ્યા કરતાં અડધી થાય, એટલે ન્યુક્લિયસની સંખ્યા જે શરૂઆતમાં હોય એની કરતાં અડધી થાય, તો એ સમયગાળાને અર્ધ જીવનકાળ તરીકે ઓળખવામાં આવે છે. જો આને વ્યાખ્યા આપણે બીજી રીતે પણ લખી શકીએ. અહીંયા શું કીધું કે અવિભંજિત ન્યુક્લિયસની સંખ્યા અડધી થઈ જાય. અને મિત્રો આપણે જાણીએ છીએ કે પદાર્થની એક્ટિવિટી એટલે આર, જેને વિભંજન દર તરીકે પણ ઓળખવામાં આવે, વિભંજન દર એટલે dN/dt, બરાબર, આ બંને વસ્તુ એ અવિભંજિત ન્યુક્લિયસની સંખ્યાના સપ્રમાણમાં હોય. એટલે જો અવિભંજિત ન્યુક્લિયસ અડધા થાય, એટલે અવિભંજિત ન્યુક્લિયસ એટલે n અડધા થાય, તો એક્ટિવિટી પણ અડધી થાય. તો વ્યાખ્યામાં તમે એવું પણ કહી શકો કે જે સમયગાળામાં આપેલ રેડિયો એક્ટિવ પદાર્થની એક્ટિવિટી પ્રારંભમાં એક્ટિવિટી કરતાં અડધી થાય, એ સમયગાળાને આપેલ રેડિયો એક્ટિવ પદાર્થનો અર્ધ જીવનકાળ અથવા અર્ધ આયુ તરીકે ઓળખવામાં આવે. અને એની જગ્યાએ વિભંજન દર શબ્દ પણ વાપરી શકો. વિભંજન દર છે પ્રારંભમાં હોય એની કરતાં અડધો થાય. એટલે વ્યાખ્યાઓ તમે તમારી રીતે જે અનુકૂળ આવે પ્રમાણે લખી શકો. તો થિયરીમાં આગળ જોઈએ. અહીંયા આપણે ઉલ્લેખ કર્યો છે અવિભંજિત ન્યુક્લિયસની સંખ્યા પ્રારંભમાં હોય એના કરતાં અડધી થાય. તો અવિભંજિત ન્યુક્લિયસની સંખ્યાનો સમય સાથેનો સંબંધ અહીં તમને આપેલો છે n બરાબર n0 e⁻ અવિભંજિત ન્યુક્લિયસની સંખ્યા સમય સાથે ચર ઘાતાંકીય રીતે બદલાય તે તમને અહીંયા ખબર છે. n એટલે t સમયે ન્યુક્લિયસની સંખ્યા, અહીંયા જે સમય મૂકો આ જે સમય છે એ સમયે ન્યુક્લિયસની સંખ્યા છે, બરાબર ને. n0 એટલે પ્રારંભમાં ન્યુક્લિયસની સંખ્યા છે. તો આ બધી વસ્તુને આપણે આગળ તરફ લઈ જઈએ તો આપણને શું કીધું છે કે જો અર્ધ જીવનકાળનો સિમ્બોલ છે τ1/2, એટલે જો t બરાબર τ1/2 જેટલો સમય થાય, સમયે અવિભંજિત ન્યુક્લિયસની સંખ્યા એટલે n, તો n બરાબર શું થાય તો n0/2, અડધા થઈ જાય ને શરૂઆતમાં હોય એની કરતા, એટલે n0/2. તો આ જે સમીકરણ છે એમાં n ની જગ્યાએ n0/2 મૂક્યા તો લૂક્યું અહીંયા n0/2 બરાબર n0. ત્યારબાદ e⁻ t ની કિંમત કેટલી છે તો τ1/2 લેમ્બડા ઇન્ટુ τ1/2. n0 શું થયા કેન્સલ. આ બાજુ છે 1/2 અને પેલી સાઈડ છે 1/, કેમ 1/? તો માઇનસ ઘાત છે, છેદમાં લઈ જાવ એટલે પ્લસ થઈ જાય. e⁻ ઇન્ટુ τ1/2, બરાબર. તો બંનેના અંશ સમાન છે, મતલબ છેદ પણ સમાન હોવા જોઈએ. તો મતલબ 2 બરાબર e⁻ ઇન્ટુ τ/1/2. જો આપણે આ બાજુથી e હટાવવો હોય તો આ બાજુ ln લાગે. આગળની થિયરીમાં શું જોયેલું કે આ બાજુથી ln હટાવો તો પેલી બાજુ e જાય, એટલે e ની ઘાત થઈ જાય. તો આ બાજુ e હટાવો તો આ બાજુ ln લાગે. તો આમ લખી શકાય ln નેચરલ log 2 બરાબર લેમ્બડા ઇન્ટુ τ1/2. આગળ વધીએ. જો ln2 બરાબર એમાંથી τ1/2 ને કરતા કરીએ તો τ1/2 બરાબર ln2 છેદમાં લેમ્બડા. થિયરી આગળ વધારીએ. ln2 એટલે નેચરલ લોગ છે, એને લોગમાં ફેરવીએ, બરાબર. તો આપણને ખબર છે 2.303 વડે ગુણવું પડે, તો 2.303 બરાબર અને log 2 છેદમાં શું લખાય તો લેમ્બડા. અને log 2 ની કિંમત દરેકને ખબર છે કેટલી હોય તો 0.3010. તો થિયરીને આપણે જરા આગળ લઈ જઈએ તો τ1/2 બરાબર 2.303 અને log 2 ની કિંમત 0.3010 છેદમાં લેમ્બડા. તો τ1/2 ની કિંમત મળી જાય 0.693 અપોન લેમ્બડા. આ તમને અર્ધ જીવનકાળનું સૂત્ર મળી ગયું. આગળની થિયરી તરફ સેમ પેટર્ન છે. તો એમાં શું કીધું કે જે સમયગાળામાં આપેલ રેડિયો એક્ટિવ નમૂનામાં અવિભંજિત ન્યુક્લિયસની સંખ્યા પ્રારંભમાં જે સંખ્યા હોય એની કરતાં ઈમાં ભાગની થાય. સામે અડધી થતી હતી, અહીંયા થાય છે ઈમાં ભાગની. તો એ સમયગાળાને સરેરાશ જીવનકાળ કહેવાય.
बराबर। अने आगळ जे समझ्या प्रमाणे जो अविभंजित न्यूक्लियसनी संख्या छे ए ईमा भागनी थाय तो न्यूक्लियसनी संख्या जो ईमा भागनी थाय तो एक्टिविटी छे, विभंजन दर छे, आ बधुं ईमा भागनुं थाय। ख्याल पड़े? એટલે અહીંયા તમે વ્યાખ્યામાં બીજું અવિભંજિત ન્યુક્લિયસની સંખ્યાની જગ્યાએ તમે એક્ટિવિટી એવો શબ્દ પણ વાપરી શકો અને વિભંજન દર એવો શબ્દ પણ વાપરી શકો। ચાલો તો વધીએ આગળ। તો ટી સમયે ન્યુક્લિયસની સંખ્યાનું સૂત્ર છે, ખ્યાલ છે આપણને। આ સૂત્ર આપણે બરાબર લખ્યું। હવે શું કીધું છે? ટી સમય એટલે આપણે કેટલો સમય છે? સરેરાશ જીવનકાળ। એનો સિમ્બોલ છે ટાઉ, બરાબર। એટલે મતલબ અહીંયા જો આપણે લખીએ આગળ આપણે તો શું કહે છે અહીંયા કે ટી બરાબર ટાઉ, ટી બરાબર ટાઉ સમયે ન્યુક્લિયસની સંખ્યા n બરાબર જે શરૂઆતમાં હોય એની કરતા ઈમાં ભાગની। ટી સમયે ન્યુક્લિયસની સંખ્યા n કહેવાય, n ની કિંમત n0/e થાય તો આ કિંમત ઉપર મૂકી દેવાની। તો n0/e બરાબર n0 e raised to minus લેમ્બડા અને t ની જગ્યાએ લખાય ટાઉ। n0 કેન્સલ। અહીંયા 1/e છે, આગળના દાખલાની જેમ જ આ પદને આપણે છેદમાં લઈ જઈએ 1/e raised to લેમ્બડા into ટાઉ। તો ખબર પડે અહીંયા કે બંનેના અંશ સરખા છે એટલે છેદ પણ સરખા હોવો જોઈએ। તો e ની 1 ઘાત બરાબર e raised to લેમ્બડા into ટાઉ। હવે જુઓ જરા, બંને આધાર સરખા છે એટલે ઘાત પણ સરખી હોવી જોઈએ એટલે 1 બરાબર લેમ્બડા into ટાઉ। तो टाउ એટલે સરેરાશ જીવનકાળ બરાબર 1 લેમ્બડા મળ્યું, બરાબર। અર્ધ જીવનકાળ શું મળ્યું? સૂત્ર અહીંથી જોઈએ પહેલા તો ટાઉ 1 બરાબર 0.693 अपॉन લેમ્બડા અને 1 લેમ્બડા એની કિંમત છે ટાઉ। તો ટાઉ 1 બરાબર આવું પણ લખાય 0.693 ટાઉ કરો એટલે ટાઉ 1 થાય, बराबर। ऊंधू लखीए तो टाउ बराबर 1/0.693 करो એટલે 1.44 टाउ 1 थाय। એટલે શું કહેવા માંગુ છું કે અર્ધ જીવનકાળ છે સરેરાશ જીવનકાળ કરતા બમણો નથી। અર્ધ જીવનકાળ જો અર્ધ જીવનકાળ टाउ 1 સરેરાશ જીવનકાળ એના કરતા અડધો નથી, બરાબર। ને ઘણાને એવું લાગે સરેરાશ જીવનકાળ બરાબર ને અર્ધ જીવનકાળ એટલે અડધું અને સરેરાશ જીવનકાળ એટલે પૂરું એવું માનવામાં આવે, પણ વાસ્તવમાં એવું નથી। જો અહીંયા કે અર્ધ જીવનકાળ છે એ સરેરાશ જીવનકાળ કરતા 0.693 ગણો છે અને સરેરાશ જીવનકાળ છે એ અર્ધ જીવનકાળ કરતા 1.44 ગણો છે। તો આ થિયરી બે થઈ અગત્યની। ત્યાર પછી જો આપણે હજી વિચારીએ તો એનસીઈઆરટી માં આ થિયરી કંઈક અલગ રીતે આપેલી છે। તો એનસીઈઆરટી બેઝ ઉપર જો આપણે અભ્યાસ કરીએ તો એ થિયરી મેં પાછળ લખેલી છે, તો એના પર આપણે જરા ચર્ચાઓ કરી જઈએ। तो एनसीईआरटी में शू कहे? एनसीईआरटी में एवं कहे कि जे रेडियोएक्टिव नमूना में जेटला सरेराश समय माटे न्यूक्लियसનું अस्तित्व होय ए समय ने सरेराश जीवनकाळ कहेवाय। હવે આપણે જાણીએ કે કોઈ પણ રેડિયોએક્ટિવ નમૂનો હોય એમાં ન્યુક્લિયસો ધીમે ધીમે તૂટતા જાય। અમુક ન્યુક્લિયસ એવા હોય કે શરૂઆતમાં તૂટી જાય, અમુક ન્યુક્લિયસ એવા હોય કે ઘણા લાંબા સમય પછી તૂટશે। તો શરૂઆતમાં તૂટી ગયા એનું આયુષ્ય ઓછું છે એટલે જીવનકાળ ઓછો છે અને અંતમાં તૂટ્યો એનો જીવનકાળ કેવો છે? વધારે છે। ખ્યાલ આવ્યો? એટલે બધાના જીવનકાળ કેવા હશે? અલગ અલગ હશે। આ બધાના જીવનકાળનું સરેરાશ જો જોતું હોય તો શું કરવું પડે કે શરૂઆતમાં તૂટેલાનો જીવનકાળ વત્તા એને પછી તૂટેલાનો જીવનકાળ બધાના જીવનકાળનો પહેલા સરવાળો કરવો પડે। બધાના જીવનકાળનો સરવાળો ભાગ્યા અવલોકનોની સંખ્યા। અવલોકનની સંખ્યા એટલે જેટલા ન્યુક્લિયસ તૂટ્યા હોય એટલી અવલોકનની સંખ્યા હોય। ખ્યાલ પડે કે તમારે? તો અહીંયા આપણે સરેરાશ જીવનકાળ બરાબર કુલ જીવનકાળ છેદમાં કુલ ન્યુક્લિયસ આવું તમે કહી શકો, બરાબર। થોડું વચ્ચે સમજી લઈએ કે ધારો કે ટી અને ટી પ્લસ ડીટી સમય વચ્ચે ડીએન ન્યુક્લિયસો વિભંજન પામે। ટી અને ટી પ્લસ ડીટી ધારો કે 5 અને 6 સેકન્ડની વચ્ચે 25 ન્યુક્લિયસ તૂટી જાય। 5 અને 6 સેકન્ડની વચ્ચે કેટલા ન્યુક્લિયસ તૂટી જાય? 25। तो आ 25 न्यूक्लियसो छे एनो जीवनकाळ 5 सेकंड गणाय के 5 सेकंड सुधी जीवता रह्या, 5 सेकंड पछी आ बधा 25 तूटी गया। ख्याल? तो अहींया जो टी अने टी प्लस डीटी समय वच्चे डीएन न्यूक्लियसो विभंजन पामे छे तो आ डीएन न्यूक्लियसोनो जीवनकाळ टी कहेवाय।
बराबर। तो डीएन न्यूक्लियसों कुल जीवनकाल थाय टी इंटू डीएन। डीएन न्यूक्लियसों कुल जीवनकाल थाय टी इंटू डीएन। आ तो खाली डीएन माटे लीधो छे। तो सरेराश जीवनकाल में कुल जीवनकाल कोनो आवशे? डीएन नो नहीं, बधानो। बधा एटले टोटल केटला न्यूक्लियस हशे? N0। तो N0 नो जीवनकाल आवशे એટલે कुल जीवनकाल छेदमां कुल न्यूक्लियस। तो आवा डीएन નું તમારે સંકલન કરવું પડે। સમજ પડી ગઈ ને? આ ડીએન નું તમારે શું કરવું પડે? સંકલન। કારણ તમારે ટોટલ ન્યુક્લિયસ માટે જીવનકાળ જોઈએ છે। આ તો ખાલી ડીએન નો છે એટલે સંકલન આવે છેદમાં ઇન્ટિગ્રેશનમાં ડીએન આવે। હવે આ ડીએન ની કિંમત તમારે મૂકવી હોય તો n બરાબર n0 e raised to minus lambda t એમાં t સાપેક્ષ વિકલન કરો એટલે dn by dt બરાબર વિકલન કરો એટલે e ની માઇનસ લેમ્બડા ઘાત છે ને એ આગળ આવશે। e ની માઇનસ લેમ્બડા આગળ n0 e raised to minus lambda t નું e raised to minus lambda t એમ રહેશે। એક ઉદાહરણ આપીને કહી દો। ધારો કે e raised to x હોય, જો એનું વિકલન કરવાનું હોય ને d by dt તો શું આવે? તો e raised to x નું e raised to x એમ રહે બરાબર। અને ઘાત હોય ને એનું વિકલન ગુણાકારમાં આવે। ઘાતનું વિકલન એટલે dx by dt આ ગુણાકારમાં આવે। તો અહીંયા જુઓ તમે જે કહું છું કે dn by dt બરાબર n0 એમ નામ, કારણ કે અચળ પદ છે, e raised to minus lambda t એમ નામ એટલે આખે આખું એમ નામ લ્યું। અને ઘાતનું વિકલન, ઘાત કેટલી છે? તો માઇનસ લેમ્બડા ટી એનું વિકલન કરો। કોની સાપેક્ષે? ટી ની સાપેક્ષે। ઘાતનું વિકલન કરીને ગુણાકારમાં મૂકી દો। આ રૂલ્સ છે e raised to x નો બરાબર। એ પ્રમાણે વિકલન કર્યું બરાબર ને dn ને કરતા કરી દીધા। બસ એ કિંમત તમારે અહીંયા મૂકવાની। પછી ખબર પડે અહીંયા કે અહીંયા લેમ્બડા અચળ છે બરાબર, n0 અચળ છે, આ બંને અચળ પદ છે। તો t ઇન્ટુ e raised to minus lambda t નું સંકલન કરો બરાબર। અને અહીંયા dn એ ટોટલ ન્યુક્લિયસની સંખ્યા છે, કુલ ન્યુક્લિયસ। તો એ ખબર પડે n0 હોય એ મૂકી દેવાનું અહીંયા અને આનું સંકલન કરો એટલે જવાબ તમારે ટાઉ બરાબર 1/λ આવી જશે। હવે આ ગણતરીમાં થોડું બાયોલોજીના વિદ્યાર્થીઓ માટે થોડું અઘરું છે બરાબર, પણ આપણે ખાલી એટલું યાદ રાખી લેવાનું કે ટાઉ બરાબર 1/λ અહીંયા તમારે આવી જશે। મેથ્સ વાળા વિદ્યાર્થીઓના સંકલન તમને ઇઝીલી ફાવશે। રેડી? તો આ એનસીઆરટી પ્રમાણે અને આપણે યાદ રાખવી હોય તો આ બીજી રીત। તો બંને પ્રમાણે તમારે જોઈ લેવું બરાબર। એટલે થોડી વાર પોઝ કરી અને સ્ક્રીનશોટ લઈ લેવો અથવા તમારે વાંચી લેવું અને પછી આગળ વધવું। તો ચાલો વિદ્યાર્થી મિત્રો આપણે રેડિયો એક્ટિવિટીના સમીકરણો જોઈ અને પછી એને અનુરૂપ દાખલાઓ તરફ આગળ વધીએ। તો રેડિયો એક્ટિવિટીના સમીકરણોની અંદર પેલું છે ટી સમય એક્ટિવિટી। જો એક્ટિવિટીનો પર્યાય શબ્દ છે વિભંજન દર, તો r બરાબર dn by dt બરાબર માઇનસ લેમ્બડા n, અથવા બીજું સૂત્ર પણ છે r બરાબર r0 e raised to minus lambda t। જો તમને એમ કીધું હોય કે ફલાણા સમયે એક્ટિવિટી શોધો બરાબર, સમય ચોક્કસ આપી દીધો હોય તો તમારે આ સૂત્ર છે એનો ઉપયોગ વધુ પ્રમાણમાં થશે। અને જ્યારે રકમની અંદર સમયનો ઉલ્લેખ ન હોય ત્યારે આ સૂત્રનો ઉપયોગ થશે। એકાદ બે દાખલા જોશું એટલે આપણને અંદાજ આવી જશે। ત્યાર પછી વાત કરીએ તો ટી સમયે અવિભંજિત મતલબ તૂટ્યા ન હોય એવા ન્યુક્લિયસની સંખ્યા n બરાબર n0 e raised to minus lambda t બરાબર। અર્ધ જીવનકાળનું સૂત્ર 0.693/λ બરાબર 0.693 ઇન્ટુ ટાઉ। સરેરાશ જીવનકાળ એનું સૂત્ર ટાઉ બરાબર 1/λ બરાબર 1.44 ઇન્ટુ ટાઉ 1/2 એટલે સરેરાશ જીવનકાળ અર્ધ જીવનકાળ કરતાં 1.44 ગણો હશે। અર્ધ જીવનકાળના મિનિંગથી આપણે બરાબર સ્પષ્ટ છીએ, કારણ કે લગભગ આ ચેપ્ટર છે એ આગળ પણ આપણા ટચમાં આવી ચૂક્યું છે। તો અર્ધ જીવનકાળનો મિનિંગ શું છે કે દાખલા તરીકે કોઈ પદાર્થનો અર્ધ જીવનકાળ છે બરાબર એ ટાઉ 1/2 છે અથવા 2 વર્ષ છે, ચાલો ને 2 વર્ષ છે, તો એનો મિનિંગ શું થાય કે 2 વર્ષ પછી એ પદાર્થ છે એ અડધો થઈ ગયો હોય। અડધો એટલે કેટલા ટકા? 50%। હજી 2 વર્ષ જવા દે એટલે 2 ને 2 કેટલા થયા? 4। તો 4 વર્ષ પછી એ અડધાનો અડધો એટલે 50 નો અડધો કેટલા ટકા થયો? 25%। હજી 2 વર્ષ જવા દો તો એનો અડધો એટલે 25 નો અડધો કેટલા ટકા થાય? બરાબર 12.5%। હજી 2 વર્ષ જવા દો તો 12.5 નો અડધો એટલે કેટલા ટકા થયા?
6.25% એટલે અડધું એમ રિપીટ થયા કરે. ખ્યાલ? આ અર્ધ જીવનકાળનો મિનિંગ છે. સમય જોઈએ અવિભંજિત ભાગ. અવિભંજિત ભાગ એટલે અવિભંજિત ન્યુક્લિયસની સંખ્યાના છેદમાં કુલ ન્યુક્લિયસ. જો કુલ હતા N0 એમાંથી બચ્યા કેટલા? N. કુલ હતા N0 એમાંથી બચ્યા N, તો તૂટી કેટલા ગયા? N0 - N. N0 હતા એમાંથી N બચ્યા તો ગયા કેટલા? N0 - N. તો વિભંજિત એટલે તૂટી ગયેલા ન્યુક્લિયસ N0 - N ના છેદમાં N0 કરો એટલે વિભંજિત ભાગ મળે. T બરાબર 0 સમય, બરાબર. બધા ન્યુક્લિયસો છે અવિભંજિત હતા, બધા એટલે N0. તો અવિભંજિત ન્યુક્લિયસ N ની જગ્યાએ લખ્યું N0 એના છેદમાં કુલ ન્યુક્લિયસ એટલે N0 કેન્સલ એટલે 1 આવ્યું. વિભંજિત ભાગની અંદર N0 - N ના છેદમાં N0, બરાબર. તો અહીંયા ખબર પડે N ની જગ્યાએ શું લખવાનું છે? N0 શરૂઆતની અંદર, બરાબર. એટલે N0 - N0 ના છેદમાં N0 એટલે 0 થઈ ગયું. T બરાબર τ1 આપ્યો એટલે એક અર્ધ જીવનકાળ ગયો એટલે કેટલું બચ્યું? તો અડધું બચ્યું. તો આ લખ્યું અડધું એટલે અવિભંજિત અડધું બચ્યું. તો તૂટી કેટલું ગયું? તો જે હતું એમાંથી અડધું તૂટી ગયું છે, ખબર પડી ને, અને અડધું બચ્યું છે એટલે આને આપણે આ પ્રમાણે લખી શકીએ 1 - 1/2 બરાબર 1/2. બે અર્ધ જીવનકાળ ગયા તો અડધાનું અડધું એટલે 1/4 અથવા 1/2 એ પ્રમાણે લખી શકો. આટલો અવિભંજિત રહ્યો. આ અવિભંજિત છે. તો વિભંજિત કેટલો થયો? તો વિભંજિત થયો 1 - જે હતો એમાંથી બચેલો ભાગ બાદ કરો તો એટલો તૂટી ગયો ગણાય. 3 વાર અર્ધ જીવનકાળ જવા દો. અડધું 1/2 ની 3 ઘાત 1 - 1/2 ની 3 ઘાત બરાબર 7/8 થાય. આ પ્રમાણે આગળ વધો તો એક નોટ તમે કર્યું હોય તો જો 2 વાર અર્ધ જીવનકાળ હોય ને તો અહીંયા સ્ક્વેર આવે છે, 3 વાર હોય ત્યાં ઘન આવે છે. તો આવી રીતે n વાર હોય ને n વાર તો અહીંયા n ઘાત આવે, બરાબર. અને આના ઉપરથી સૂત્ર તમે કાઢી શકો કે T સમયે અવિભંજિત ભાગ, અહીંયા મોટા ભાગે દાખલાઓમાં અવિભંજિત ભાગનું જ આપણે કામ હશે. તો અવિભંજિત ભાગ, બરાબર, એટલે n/n0. આ n/n0 નું સૂત્ર બને 1/2 ની n ઘાત. n એટલે અવિભંજિત ન્યુક્લિયસ T સમયે અને N0 એટલે પ્રારંભમાં અવિભંજિત ન્યુક્લિયસ અથવા કુલ ન્યુક્લિયસ. અને n ચલે છે r, એ ખબર જ છે. તો અહીંયા r ના છેદમાં r0 એટલે એક્ટિવિટી પણ આ પ્રમાણે લખી શકો અથવા દળ પણ તમે આ પ્રમાણે લખી શકો. m એટલે બચેલું દળ અને m0 એટલે મૂળ અથવા કુલ દળ. તો આ 1/2 ની n ઘાત થઈ. અને n ની કિંમત તમારે જોતી હોય તો અહીંથી તમે n ને કરતા કરો તો n બરાબર t ના છેદમાં τ1 આ સૂત્ર પણ તમારે શોર્ટકટ માટે ખાસ અગત્યનું છે. બસ શાખા વિભંજનની જો વાત કરીએ તો શાખા વિભંજન કહેવાય કોને? જો એક સાથે આલ્ફા અને બીટા એમ બંને પ્રકારના ઉત્સર્જન થતા હોય. એટલે કોઈ રેડિયોએક્ટિવ પદાર્થમાંથી આલ્ફા કણો ઉત્સર્જતા હોય, સાથે સાથે બીટા કણો ઉત્સર્જતા હોય, તો એને શાખા વિભંજન કહેવાય. અને શાખા વિભંજનની પ્રક્રિયામાં હંમેશા ક્ષય નિયતાંકનો સરવાળો થાય. કોનો સરવાળો થાય? ક્ષય નિયતાંક એટલે લેમડાનો સરવાળો થાય, યાદ રાખવાનો, બરાબર. શાખા વિભંજનનો કોઈ પણ દાખલો હોય ને તો પહેલા લેમડા કાઢી લેવાનો, પછી આગળ વધવાનું. આલ્ફા કણના ઉત્સર્જનનો દર એને એક્ટિવિટી કહેવાય. રૂલ્સ એવો છે, એક આલ્ફા કણ તૂટે ને, બરાબર, એક ન્યુક્લિયસ તૂટે ને તો એક આલ્ફા કણ ઉત્સર્જાય. શું રૂલ્સ છે? એક ન્યુક્લિયસ તૂટે તો એક આલ્ફા કણ ઉત્સર્જાય. એટલે આલ્ફા કણના ઉત્સર્જનનો દર અને વિભંજનનો દર સરખો હોય. વિભંજન દરને શું કહેવાય? તો એક્ટિવિટી. આગળ કોઈ પણ મિશ્રણ હોય એની એક્ટિવિટી, મિશ્રણની એક્ટિવિટી, બરાબર, બંને પદાર્થની એક્ટિવિટીનો સરવાળો. જો આવું શા માટે? તો આગળ આપણે એક ટોપિકમાં જોયું હતું કે એક રેડિયોએક્ટિવ પદાર્થનું બીજા રેડિયોએક્ટિવ પદાર્થ સાથે મિશ્રણ કરવામાં આવે, બરાબર, તો એક્ટિવિટી બદલાતી નથી. મતલબ પદાર્થ A છે એની એક્ટિવિટી R1 છે, પદાર્થ B છે એની એક્ટિવિટી R2 છે, બંનેને આપણે ભેગા કરી દઈએ તો એક્ટિવિટી બદલાશે નહીં. એટલે આની એક્ટિવિટી આની એક્ટિવિટી બેનો શું થઈ જાય? સરવાળો. મિશ્રણની એક્ટિવિટી બરાબર R1 + R2 થઈ જાય. ખ્યાલ પડાખ્યો તમારે? એટલે આ એ વસ્તુ કહેવા માંગે. આ બધું જો આપણે આવડે, બરાબર, દાખલાઓ છે એ આપણે સરળતાથી સમજી શકીએ. પહેલી બાબત, દાખલો જોઈએ આપણે કે રેડિયમ 226 નો અર્ધાયુ 1578 વર્ષ આપ્યો છે. 1578 વર્ષ. તો તેના 1 ગ્રામ નમૂનાની એક્ટિવિટી શોધો. કોની? 1 ગ્રામ નમૂનાની એક્ટિવિટી શોધો. તો મને એક્ટિવિટી ગણવાનું કીધું છે. તો એક્ટિવિટીના મારી પાસે બે સૂત્ર છે, 1 અને 2. પણ મને એવું નથી કીધું કે 5 વર્ષ પછી એક્ટિવિટી ગણો,
10 વર્ષ પછી એક્ટિવિટી ગણો. સમયનો કોઈ ચોક્કસ ઉલ્લેખ નથી, એટલે ટીનો ઉલ્લેખ નથી, એટલે આ સૂત્ર ન આવે. તો આ આવશે આર બરાબર લેમ્બડા એન. તો આર બરાબર લેમ્બડા એટલે એક્ટિવિટી આર બરાબર લેમ્બડા એન સૂત્રનો ઉપયોગ કરો. સાઈડમાં થોડું રફ લખું અહીંયા. તો આર બરાબર લેમ્બડા એનનો ઉપયોગ કરવો હોય તો લેમ્બડા તો મારી પાસે છે નહીં. લેમ્બડા એટલે શું થાય? તો ક્ષય નિયતાંક. ક્ષય નિયતાંક મને આપ્યો નથી. તો હંમેશા યાદ રાખો, ક્ષય નિયતાંકની જગ્યાએ દાખલાની અંદર કાં અર્ધાયુ અને કાં સરેરાશ જીવનકાળ આપ્યો હશે. શું આપ્યું હશે? કાં અર્ધાયુ અને કાં સરેરાશ જીવનકાળ. બરાબર, બેમાંથી એક વસ્તુ આપી હશે. તો અહીંયા અર્ધ જીવનકાળ ઉપરથી તમે લેમ્બડા કાઢી શકો. કઈ રીતના? તો સંબંધ છે, જો અહીંયા અર્ધ જીવનકાળ ટાવરના બરાબર 0.693 અપોન લેમ્બડા, એમાંથી લેમ્બડાને કરતા કરી દો તો મળી જાય. બરાબર. અને બીજી એક વસ્તુ, તમને મોટા ભાગે અર્ધ જીવનકાળ કે સરેરાશ જીવનકાળ છે ને એ વર્ષમાં આપ્યા હશે. જો અહીંયા જુઓ, તો વર્ષને તમારે સેકન્ડમાં ફેરવવા પડશે. વર્ષને શેમાં ફેરવવા પડે? સેકન્ડમાં. તો વર્ષને દિવસમાં લઈ જવા હોય ને, એક વર્ષ બરાબર કેટલા દિવસ? 365.25. તો વર્ષને દિવસમાં લઈ જવા માટે 365.25 વડે ગુણો. બરાબર. પછી દિવસ છે એને કલાકમાં ફેરવવા હોય તો 24 વડે ગુણવાના, અને કલાકને સેકન્ડમાં ફેરવવું હોય તો 3600 વડે ગુણો. ફરીવાર સિક્વન્સ રિપીટ કરું. વર્ષને સેકન્ડમાં લઈ જવો તો વર્ષને 365.25 વડે ગુણો વર્ષને, એટલે એ દિવસમાં આવી ગયા. દિવસને 24 વડે ગુણો એટલે એ કલાકમાં આવી ગયા, અને પાછા 3600 વડે ગુણો એટલે સેકન્ડમાં આવી ગયા. તો આ પ્રમાણે તમારે એને સેકન્ડમાં લઈ જવું પડશે. બરાબર. તો લેમ્બડા વિશે વાત થઈ. એન એટલે ન્યુક્લિયસની સંખ્યા, એ પણ તમને અહીંયા આપેલ નથી, પણ કીધું 1 ગ્રામ નમૂના માટે એક્ટિવિટી ગણવાની કીધી. એટલે મતલબ 1 ગ્રામમાં ન્યુક્લિયસની સંખ્યા ગણવાની કીધી. જરા જોઈએ તો મારે 1 ગ્રામમાં ન્યુક્લિયસની સંખ્યા ગણવી હોય તો અહીંયા જરા નજર કરીએ. 226 એટલે રેડિયમનો પરમાણુ દળાંક 226 છે. જરા જોઈએ આપણે રેડિયમનો પરમાણુ દળાંક 226 ગ્રામ પ્રતિ મોલ છે. શું મિનિંગ આનો? સ્પષ્ટ વાત. બરાબર કે ભાઈ 226 ગ્રામ રેડિયમ હોય તો 1 મોલ કહેવાય. કેટલું કહેવાય? 1 મોલ. 1 મોલ એટલે 6.022 ગુણ્યા 10⁻23 પરમાણુ કહેવાય. 226 ગ્રામ રેડિયમ બરાબર 1 મોલ એટલે 6.022 ગુણ્યા 10⁻23 પરમાણુ. તો પછી 1 ગ્રામ રેડિયમમાં કેટલા પરમાણુ? 83 મૂકો ને એટલે પરમાણુની સંખ્યા n બરાબર 1 ગુણ્યા 6.022 ગુણ્યા 10⁻23 અને આખાના છેદમાં 226 કરી નાખો એટલે આ ન્યુક્લિયસની સંખ્યા તમને મળી જાય. જો n મળી ગયું, બાકી શું રહ્યું? લેમ્બડા. એ તો ડાયરેક્ટ આપણે સૂત્રની અંદર જ મેળવી લેશું. તો ખબર છે ટી સમયે એક્ટિવિટી આર બરાબર લેમ્બડા એન, લેમ્બડા આપ્યું નથી એટલે 0.693 અપોન ટાઉ 1/2 બરાબર ઇન્ટુ એન. તો આર બરાબર 0.693 અપોન ટાઉ 1/2. ટાઉ 1/2ની કિંમત 1578 વર્ષ. એને દિવસમાં ફેરવવું હોય તો 365.25 વડે ગુણો. આપણે લઈ જવું તો સેકન્ડમાં, તો ગુણ્યા હજી 24 કરો એટલે દિવસમાં આવ્યું, સોરી કલાકમાં આવ્યું, અને ગુણ્યા 3600 કરો એટલે સેકન્ડમાં આવી ગયું, અને ગુણ્યા એન, તો એનની કિંમત ઉપર લખી છે 6.022 ગુણ્યા 10⁻23 છેદમાં 226. આ લખીએ એટલે એક્ટિવિટી તમને મળશે 3.7 ગુણ્યા 10⁻10 વિભંજન પ્રતિ સેકન્ડ આર છે. તો મિત્રો આ પ્રમાણે જો વાત કરીએ તો સ્વાધ્યાય ઉદાહરણ નંબર 4 એ પણ તમારે આની જ પેટર્ન છે. તમને દળ આપ્યું છે ને એક્ટિવિટી ગણવાની કીધી, તો દળ ઉપરથી તમને ન્યુક્લિયસની સંખ્યા મળી જાય જે આ રીતના 83 મૂકી રીતના.
ન્યુક્લિયસની સંખ્યા અને પછી અર્ધાયુ જે આપ્યો હોય મોટા ભાગે વર્ષમાં આપ્યો હોય અને સેકન્ડમાં ફેરવવો પડે, તો વર્ષમાંથી સેકન્ડમાં જવા માટે પહેલાં દિવસમાં ફેરવો, પછી એને કલાકમાં ફેરવો અને પછી એને સેકન્ડમાં ફેરવો. એટલે સ્ટેપ વાઇઝ જોઈએ તો વર્ષમાંથી સેકન્ડમાં જવા માટે 305 પાછા 24 વડે ગુણો અને પછી પાછા 3600 વડે ગુણો, એટલે એ પ્રમાણે વધી અને તમે આગળ વધો. તો આ બરાબર એક્ટિવિટી તમને એમાં મળી જશે. તો ઉદાહરણ 13.4 છે, સેમ ટુ સેમ કોપી છે, એમાં કોઈ પ્રશ્ન નથી. સ્વાધ્યાયનો 13.9 છે ને એ થોડો ઉલટો છે. ઉલટો એટલે કઈ રીતના, એમાં એક્ટિવિટી આપી દીધી, દળ ગણવાનું કીધું. શું આપ્યું? એક્ટિવિટી આપી દીધી અને દળ ગણવાનું કીધું. પહેલું કામ તમારે શું કરવાનું કે એક્ટિવિટી ઉપરથી ન્યુક્લિયસની સંખ્યા ગણો. એટલે એક્ટિવિટી ઉપરથી આર ઉપરથી શું ગણવાનું છે? આના ઉપરથી ન્યુક્લિયસની સંખ્યા ગણો. અને ન્યુક્લિયસની સંખ્યા મળી જાય પછી ઉલટી 83 કે ભાઈ જો આપણે આટલા ન્યુક્લિયસ તો આટલા ગ્રામ પરમાણુ દળાંક આપ્યો હોય ને, બરાબર, એના ઉપરથી તો પછી આટલા એ કેટલો એમ કરીને તમારે ઊંધું ગણવાનું છે આમાં કે આ 13.9 થોડો ઉલટો છે, 13.10 એમાં કોઈ ઇસ્યુ નથી, એ તો આને રીતનો જ છે આખે આખો. એટલે 3 દાખલાઓ સ્વાધ્યાયની અંદર આ રીતના આપ્યા છે. બીજો એક એન્ટિક દાખલો જોઈએ, બરાબર. તો યુરેનિયમના ખનિજના નમૂનામાંથી આલ્ફા કણો 9.3 ગુણ્યા 10⁵ સેકન્ડ ઇન્વર્સના દળથી ઉત્સર્જાય છે. જો યુરેનિયમના ઉપરયુક્ત નમૂનામાં 0.72% યુરેનિયમ હોય તો ખનિજનું દળ શોધો. કોનું દળ કાઢવાનું? ખનિજનું. અને અર્ધાયુ પાછો આપણને કયા એકમમાં આપ્યો છે? તો વર્ષની અંદર. તમારે દળ કાઢવાનું છે, બરાબર. શું આપેલું છે? તો આલ્ફા કણના ઉત્સર્જનનો દર. અને આગળ આપણે વાત કરી, શું વાત કરી? તો લખ્યું બ્લેક કલરની પેનથી અહીંયા કે આલ્ફા કણના ઉત્સર્જનનો દર હોય ને એ જ એક્ટિવિટી કહેવાય. તો પછી તમને અહીંયા જે આપેલું છે ને, ક્યાં આપેલું છે ઉત્સર્જનનો દર? આ 9.3 ગુણ્યા 10⁵. એ હકીકતમાં તમને શું આપેલું છે? એક્ટિવિટી આપેલી છે. તો એક્ટિવિટી ઉપરથી, બરાબર, એક્ટિવિટી ઉપરથી પેલા ન્યુક્લિયસની સંખ્યા ગણો. એક્ટિવિટી ઉપરથી શું ગણો? ન્યુક્લિયસની સંખ્યા. ન્યુક્લિયસની સંખ્યા ઉપરથી દળ કાઢો. કઈ રીતના? તો 92 યુરેનિયમ 235 છે. 92 યુરેનિયમ શું છે? 235. તો એનો મતલબ 235 ગ્રામ યુરેનિયમ બરાબર 1 મોલ થાય. 1 મોલ એટલે 6.022 ગુણ્યા 10⁻23 પરમાણુ બરાબર 235 ગ્રામ યુરેનિયમ થાય. તો પછી અહીંયા જેટલા ન્યુક્લિયસ મળ્યા એટલા ન્યુક્લિયસ અથવા પરમાણુ બરાબર કેટલા ગ્રામ થયું? એમ કરીને દળ કાઢ્યું. તો આ જે દળ મળ્યું ને એ ચોખ્ખા યુરેનિયમનું દળ મળ્યું. કેમ ચોખ્ખા? કારણ કે જે આલ્ફા કણ ઉત્સર્જાણા ને એ યુરેનિયમમાંથી ઉત્સર્જાણા છે, ખનિજમાંથી નથી ઉત્સર્જાણા. એટલે આ જે ન્યુક્લિયસની સંખ્યા છે ને એ યુરેનિયમના ન્યુક્લિયસની સંખ્યા છે, યુરેનિયમના. એટલે દળ પણ તમને યુરેનિયમનું જ મળ્યું. બાજુનો કચરો છે એનું દળ નથી મળ્યું. હવે પ્રમાણ તમને આપ્યું 0.72%. તો એનો મિનિંગ શું થાય? એનો મિનિંગ એવો થાય કે 0.72 ગ્રામ યુરેનિયમ હોય ને તો ખનિજ થયું 100%. બરાબર. એટલે 0.72 ગ્રામ યુરેનિયમ તો 100 ગ્રામ ખનિજ કહેવાય. એટલે 100 ગ્રામ ખનિજમાં માત્ર 0.72% યુરેનિયમ છે. એટલે 100 ગ્રામમાં 0.72 તો કેટલું ખનિજ હોય? તો 12 ગ્રામ યુરેનિયમ હોય. 83 મૂકો એટલે 1.66 કિલોગ્રામ તમને મળી જાય. બરાબર. તો આ વધારાનો દાખલો છે. તો થોડો આગળ વધ્યા આપણે. સ્વાધ્યાયનો 9 નંબરનો દાખલો છે ને એની કરતાં થોડા આગળ વધીને આપણે વાત કરેલી છે. બરાબર. તો બરાબર પહેલાં તમારે શું કરવાનું? તો પહેલું સૂત્રનું એક લિસ્ટ સ્ક્રીનશોટ લઈને લખી નાખવાનું. આ દાખલો બરાબર સમજવાનો. આ ગણ્યો છે, બરાબર. ત્યાર પછી બરાબર જે બુક્સના દાખલા છે એની પ્રેક્ટિસ કરવાની.